Good evening, children. Now we are going to see the key points in Unit 6 Plant Ecology. Okay, wow. So, என்னெல்லாம் key points அப்படின்னா அந்த key points 1 mark answer கண்டுபிடிச்சிடலாம், learn பண்ணிடலாம். 2 marks, 3 marks, 5 marks எல்லாத்துக்கான key points நம்ம இதிலே பார்த்துடலாம். So, the first one, the term ecology was first introduced by Richter அப்படின்னு கொடுத்திருக்கோம் இல்லையா? அதே மாதிரி the term ecology கிடையாது, இங்க definition of ecology. ஓகேவா? the definition of ecology given by Richter and Ernst Haeckel. ரெண்டு பேருமே definitions of ecology கொடுத்திருக்காங்க. If they will ask the definition of ecology, you have to write both definitions. ஓகேவா? Richter கொடுத்த definition எழுதணும், Ernst Haeckel கொடுத்த definition எழுதணும். The term niche, actually அங்க ஒரு term இருக்கும், the term வந்து என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா that is a niche. The term niche was introduced by The term niche was coined by Roosevelt Hill Johansson, and he was probably first to use the term. Yaar the term use panna, niche term yaar use panna அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா so Greenell அப்படிங்கறத அதை யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. The term coin பண்ணது யாரு அப்படின்னா Roosevelt Hill Johansson, and that is used by Greenell in 1917. So father of ecology Alexander von Humboldt, father of ecology. And who was father of modern ecology? R. Eugene P. Odum. Okay, R. Eugene P. Odum is the father of modern ecology, and father of Indian ecology is a Misra. So after the discussion of this chapter, you are going to write one test. Okay, belongs to that chapter. So listen carefully. Father of Indian ecology, Misra. Once again, father of ecology Alexander von Humboldt. Father of modern ecology R. Eugene P. Odum, father of Indian ecology, Misra. The visible part of the light is made up of wavelength from, we know very well. So what is the answer, Tejashri? 400 nanometer to 700 nanometer. Okay, so that's a violet and red, or this is a blue and red. Okay, so the blue and red is effective for photosynthesis. Okay, in the wavelength da photosynthesis ki effective irukku. The rate of photosynthesis are maximum in blue and red. So what is the wavelength of blue? 400 to 500 nanometer, and red 600 to 700 nanometer. So what about the between the wavelength அப்படினு பாத்தீங்கன்னா so that is a 500 to 600 nanometer, that is a green in color. So that plants also have green in color, so that wavelength is not that is here not used by the plants. In the wavelength the plant வந்து என்ன பண்ணாதுன்னா யூஸ் பண்ணாது. The green 500 to 600 nanometer wavelength of the spectrum is less strongly absorbed by the plants because they have a chlorophyll. Okay, next one in deep sea வந்து greater than 500 meter. Deep sea அப்படின்னு சொல்றது greater than 500 meter தான். Thermal springs and deep sea hydrothermal vent where average temperature exceed எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னா more than 100 degree Celsius இருக்கும். So latitudeக்கும் altitudeக்கும் difference தெரியணும். Latitude அப்படிங்கிறது equator region, altitude அப்படிங்கிறது above the sea level. Altitude அப்படி ஆரம்பிச்சுக்கோங்க, above the sea level. அப்ப latitude வந்து 0 degree at the equator to 90 degree at the poles. The altitudinal limit of normal tree growth. The normal tree growth அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு question. 3000 to 4000 meter normal tree growth இருக்கும். So fresh water அப்படின்னா அந்த fresh water வந்து வேர்ல்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா only the 5%. ஓகேவா? So upon 95% வந்து நமக்கு வந்து salt water, 5% தான் fresh water. Fresh water அப்படிங்கிறது so non saline, saline கிடையாது. And sea water எவ்வளவு இருக்குன்னா 30 to 35% இருக்கு. So மத்ததெல்லாம் salt content வந்து அதிகமா இருக்கலாம். Hypersaline water அப்படிங்கிறது that is a lagoons, more than 100% வந்து salt. ஓகேவா? நம்ம வந்து டச் பண்ணவே முடியாது. The composition of the gases in the atmosphere as follows. எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் வந்து 78% இருக்கு, ஆக்சிஜன் 21%, and கார்பன் டை ஆக்சைடு பாத்தீங்க அப்படின்னா 0.03%, and argon and other gases வந்து 0.93% வந்து இருக்கு. Loamy soil is the ideal soil for the cultivation, so that is called by the garden soil. Loamy soil இன்னொரு பேர் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா so that is a garden soil அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். 70% sand இருக்கும், and 30% வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா clay soil or silt, இது ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கு. So what is the day we are celebrating அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா April 22 வந்து Earth Day அப்படின்னு சொல்றோம். May 22 is a World Biodiversity Day, and June 5 that is a World Environmental Day, and July 7 that is a Von Vogelstau Day, and September 16 is a International Ozone Day. Okay, so இதே International Ozone Day எங்க பார்க்கறோம் அப்படின்னா 8th chapter நம்ம படிக்கிறோம்.
Okay, next one, March 21 வந்து World Forest Day. The best pH range of the soil for cultivations of the crop plants. ஒரு crop வந்து நம்ம கல்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம்னா முதல்ல அந்த சாயில செக் பண்ணணும். அந்த சாயிலுடைய pH வந்து 5.5 to 6.8 கம்பல்சரி இருக்கும். ஓகே, சோ உடனே நம்ம pH எங்க வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும். 5th சாப்டர்ல உடைய pH plant tissue cultureல ரெண்டு pH வேல்யூ இருக்கு. சோ அத நம்ம கம்பேர் பண்ணி படிக்கணும். அண்ட் பெடோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறது சாயில் ஃபார்மேஷன்ஸ். ஹீலியோஃபைட்ஸ்க்கும் ஜியோஃபைட்ஸ்க்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா ஹீலியோஃபைட்ஸ் ஆர் த லைட் லவ்விங் பிளான்ட்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் த ஹீலியோஃபைட்ஸ் ஆல் த ஆஞ்சியோஸ்போமிக் பிளான்ட்ஸ் and zoophytes are shade loving plants, that's a bryophytes and pteridophytes are example. Okay, shade loving plants அப்படிங்கிறது bryophytes, pteridophytes are so very small plants. Okay, அது வந்து sunlight டைரக்டா ரிசீவ் பண்ணுச்சு அப்படின்னா அது burn ஆயிடும். ஓகே, அப்படி கருகி போயிடும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து யூரி அப்படின்னா வைடு, யூரி வைடு. ஓகேவா, சோ அதே இது வந்து ஸ்ட்ரீனோ அப்படின்னா நேரோ அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. யூரி தெர்மல் அப்படின்னா தட்ஸ் a wide range of என்னது டெம்பரேச்சரா அது வந்து என்ன பண்ணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம். இது நேரோ ரேஞ்ச் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். ஓகேவா, சோ யூரி தெர்மலுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னது அப்படின்னா மெரைன் ஆஞ்சியோஸ்போம்னு சொல்லலாம். இல்ல அதுக்கு இன்னொரு பேர் இந்த ஜூஸ்ட்ரா. ஓகே, மெரைன் ஆஞ்சியோஸ்போம் otherwise called zoostra அப்படின்னு சொல்றோம். இன்னொரு பிளான்ட் வந்து Artemisia tridentata. Another plant is Artemisia tridentata. The both of them are example for eurythermal. And stenothermal, there is a mango palm, terrestrial angiosperm. Appo marine angiosperm, what is the terrestrial angiosperm? Terrestrial angiosperm is the mango and palm plant. இது ரெண்டுமே. Marine angiosperm அப்படிங்கிறது zoostra. The marine angiosperm is a very important one mark question. So that is your zoostra அப்படிங்கிறது. And that is a grow that a mango plant cannot grow in the temperate countries like Canada and Germany. The temperate regions அப்படிங்கறதுனால அங்க வந்து அது grow ஆகுறது இல்ல. ஓகேவா, அப்ப நம்ம ரீஜன்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் ரீஜன் தான். சோ இங்க வந்து அது grow ஆகும். So examples of the tolerance to toxicity. ஓகேவா, சோ இது phytoremediation. The phytoremediation we have to study compare with 4th chapter. ஓகேவா, சோ அப்ப சோயாபீன் டொமேட்டோ அப்படிங்கற ரெண்டு பிளான்ட்லயும் சோயாபீன்லயும் டொமேட்டோலயும் கேட்மியம் அப்படிங்கிற பாய்சன் இங்க வந்து இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அப்சர்வ் பண்ணி ஐசோலேட் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் செல்ஸ்ல மட்டும் வச்சுக்கணும். ஓகேவா, சாயில்ல இருந்து இந்த டொமேட்டோ அண்ட் சோயாபீன் எங்கெல்லாம் கல்டிவேட் பண்ணிருக்கீங்களோ அங்க இருக்கக்கூடிய சாயில் இருக்கக்கூடிய கேட்மியத்தை அப்சர்வ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் செல்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கு. ஸ்டோரிங் இன்டு தி ஃபியூ கிராம்ஸ் ஆஃப் தி செல்ஸ் டு பிரிவென்ட் தி கேட்மியம் அஃபெக்டிங் அதர் செல். மத்த செல் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாம பாத்துக்கிறோம் அப்படிங்கறாங்க. ஓகேவா, அதே மாதிரி ரைஸ் அண்ட் ஐகோர்னியா. ஐகோர்னியா வந்து ஒரு இன்வாசிவ் ஸ்பீஷியஸ். ஐகோர்னியாவோட இன்னொரு நேம் என்ன அப்படின்னா வாட்டர் ஹயாசின்த். That is otherwise called water hyacinth. Eutrophication க்கு மெயின் ரோல் பண்றது எது அப்படின்னா இந்த ஐகோர்னியா தான். So tolerate cadmium by binding into the proteins. இது எங்க பைண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு புரோட்டீனோட பைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்குது. இதே இது சோயாபீன் டொமேட்டோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு குரூப் ஆஃப் செல்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணு. ஓகேவா, ஆனா அதே நேரத்துல இந்த வாட்டர் ஹயாசின்த் ரைஸ் வந்து தன்னுடைய புரோட்டீனோட அது வந்து என்ன பண்ணுது பைண்ட் பண்ணி வச்சுக்குது. ஓகே, பைரோஃபில்லஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா பைரோனிமா கன்ஃபுலன்ஸ். எங்க வந்து ஒரு இடத்துல ஃபாரஸ்ட் ஒரு ஃபயர் வந்துருச்சோ சோ அந்த இடத்துல வந்து திரும்ப வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா சில பிளான்ட்ஸ் வந்து லேட்டரா வரும். So that is we consider as a secondary succession அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ அங்க வந்து அரைகுறையா இருக்கக்கூடிய அந்த பிளான்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சோ அதுக்குள்ள ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கானிசம் சர்வைவ் பண்ணும். சோ தட் இஸ் எ ஃபங்கஸ். ஆக்சுவலா அது வந்து ஒரு ஃபங்கஸ், பைரோனிமா கன்ஃபுலன்ஸ். ஓகேவா, இண்டிகேட்டர் ஆஃப் ஃபயர் அப்படின்னா எது வந்து இந்த இடத்துல ஃபயர் வந்துச்சு அப்படின்னு நமக்கு இண்டிகேட் பண்ணுச்சு அப்படின்னா இந்த பிளான்ட் அங்க வளர்ந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா டெர்ரிஸ் அண்ட் பைரோனிமா. பைரோனிமா கன்ஃபுலன்ஸ், பைரோனிமா ரெண்டுமே காமன் தான், ஃபங்கஸ் தான். டெர்ரிஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோன், தட் இஸ் யுவர் டெரிடோஃபைட்ஸ் அப்படின்னா தட் இஸ் எ டெரிடோஃபைட்ஸ். சோ எந்த இடத்துல இது வந்து வளர்ந்து இருக்குதோ அந்த இடத்துல கண்டிப்பா வந்து ஃபயர் இதுக்கு முன்னால ஃபயர் வந்திருக்குது, ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்திருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். So biological weathering அப்படின்னு சொல்லும் போது biological weathering தான் soil formation தான் biological weathering அப்படின்னு சொல்றோம். Bacteria, fungi, lichens, plants. These are all example for that. And soil organism, soil என்னெல்லாம் இருக்குன்னா எல்லா ஆர்கானிசமும் soil சர்வே பண்ணுது. பாக்டீரியா, ஃபங்கை, ஆல்கே, புரோட்டோசோவன், நெமட்டோட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், எர்த்வார்ம் இது எல்லாமே வந்து சர்வே பண்ணுது. சோ பாசிட்டிவ் இன்டராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நமக்கு இதுல வரக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து மியூச்சுவலிசம் அப்படிங்கிற கொஸ்டின். சோ மியூச்சுவலிசத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா எதெல்லாம் மியூச்சுவலிசத்துல கொண்டு வர்றோம் அப்படின்னா நைட்ரஜன் ஃபிக்ஸிங் ஆர்கானிசம். யாரெல்லாம் நைட்ரஜனை ஃபிக்ஸ் பண்றோம், வாட் ஆர் த ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் இன்வால்விங் இன் the nitrogen is converted into nitrate. கன்வெர்ட் பண்ணி சாயில்ல ஃபிக்ஸ் பண்றது யாரு அப்படின்னா நம்பர் 1 வந்து ரைசோபியம் தான். ஓகேவா, ரைசோபியம் இஸ் த பாக்டீரியா. இந்த ரைசோபியம் வந்து
எந்த பிளான்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா leguminous பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கும். So what is the leguminous plants அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா Fabaceae plants. So what are the, can you give the example for the Fabaceae plants? Groundnut, ஓகேவா, கிரீன் கிராம், முங்கோ, இது எல்லாமே வந்து என்னது அப்படின்னா Fabaceae plants. ஸோ அதனுடைய ரூட்டுக்குள்ள போய் இது சர்வை பண்ணுது. அண்ட் வாட்டர் ஃபான் அப்படிங்கிறது அசோலா. The azola is associated with a blue green algae. So what is the name of the blue green algae? Cyanophyceae is otherwise called blue green algae. Cyanobacterium சொல்லலாம். ஓகேவா. சோ இந்த ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே எது அப்படின்னா அனாபினா. சோ the azola is along with anabina, so that is called by anabina azole அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். நெக்ஸ்ட் வந்து Cyanobacterium. So anabina வந்து it's not only in the azola, the anabina also present in cycas, அதாவது coraloid roots of cycas. Cycas அப்படிங்கிறது ஒரு ஜிம்னோஸ்போர்ம். ஓகேவா. அந்த சைக்கஸ்னுடைய ஒரு ரூட், அதுல 2 டைப்ஸ் ஆஃப் ரூட் இருக்கும். சோ ஒரு ரூட் வந்து ஃபிக்சேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும், இன்னொரு ரூட் வந்து கொரலாய்டு ரூட்ஸ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் லுக் லைக் வந்து கேர்லி, ஒரு மாதிரி கேர்லியா இருக்கும் அது பாக்குறதுக்கு. சோ இந்த கொரலாய்டு ரூட்டுக்குள்ள இந்த அனாபினா இருக்கு. அப்ப அனாபினா வந்து 2 ஆர்கானிசம்குள்ள இருக்கு. ஒன்னு அசோலாக்குள்ள இருக்கு, one of the pteridophyte is the azola. Azola குள்ளயும் இருக்கு. இன்னொரு ஜிம்னோஸ்போர்ம் வந்து எது அப்படின்னா so that is a cycas. ஓகேவா. ரெண்டுக்குள்ளயுமே அனாபினா இருக்கு. ரெண்டுலயுமே என்ன ரோல் பண்ணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா both of them. Okay, the anabina is fixing the atmospheric nitrogen in the soil. And cyanobacterium, another cyanobacterium, that is a nostoc. Nostocங்கிறது இன்னொரு cyanobacterium. இது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா bryophytesல Anthocerus அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட்டோட தாலஸ்ல இருக்கு. ஓகேவா. So what is the thallus? When the plant body is not differentiated into root, stem and leaf, that is considered as a thallus. ஓகேவா. அப்ப இதெல்லாம் வந்து இதனுடைய பார்ட்னர்ஸ். So was are present in the fruits of fig. குளவின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அத்திப்பழத்துக்குள்ள குளவி போய் உட்கார்ந்துருக்கு. அண்ட் லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கே டுகெதர் இஸ் கன்சிடர் as a லைக்கன்ஸ். ரெண்டையும் சேர்ந்தாதான் அது லைக்கன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ரூட்ஸ் ஆஃப் டெரஸ்டீரியல் பிளான்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபங்கலோடைய ஹைஃபே, தட் இஸ் மைக்கோரைசா வந்து எங்க இருக்கும்னா ஹையர் பிளான்ட்ஸோட ரூட்ல இருக்கும். தட் இஸ் பிரசன்ட் இன் ஹையர் பிளான்ட்ஸ், த ரூட்ஸ் ஆஃப் ஹையர் பிளான்ட்ஸ். ஓகேவா. யாரோட பார்ட்னர்ஸ்? ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் 1 வந்து ரைசோபியம் ஓட பார்ட்னர் வந்து லெகுமினஸ் பிளான்ட்ஸ். அதே மாதிரி வாட்டர் ஃபான் அசோலாவோட பார்ட்னர் வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ளூ கிரீன் ஆல்கே அனாபினா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து சைனோபாக்டீரியம், தட் இஸ் கொரலாய்டு ரூட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு பார்ட்னர் யாரு அப்படின்னா அதுவும் அனாபினா. அண்ட் வந்து சைனோபாக்டீரியம் நாஸ்டாக் எங்க இருக்கு அப்படின்னா ஆந்தோசரஸ் ஒரு தாலஸ்ல இருக்குது. தென் அதே மாதிரி வந்து வாசப்ஸ் அப்படிங்கிற இது வந்து அந்த குளவி வந்து எதுக்குள்ள இருக்குன்னா ஃபிக்குள்ள இருக்கு. அண்ட் லைக்கன்ஸ் அப்படின்னாலே ஆல்கே அண்ட் ஃபங்கே டுகெதர் இஸ் கன்சிடர்ட் as a லைக்கன்ஸ். ஓகேவா. ரூட்ஸ் ஆஃப் டெரஸ்டீரியல் பிளான்ட்ஸ்ல இருக்கிறது எது அப்படின்னா மைக்கோரைசா. ஓகே. சோ காமன் சாலிசம் அப்படின்னு சொல்லும் போது சோ இதுல வந்து எப்படின்னா ரெண்டுமே பெனிஃபிட்டட் ஆகுமா அப்படின்னா கிடையாது. சோ ஒண்ணு வந்து பெனிஃபிட்டட் ஆகும், இன்னொன்னு ஹார்ம்லெஸ்ஸா இருக்கும். ஓகேவா. அதாவது ஒன் ஆஃப் த பிளான்ட் இஸ் சர்வைவிங் இன் branches of other trees, okay, without affecting the host. ஹோஸ்ட்ல வந்து எந்த மாதிரி டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணாம வாழ்றதுக்கு பேர் தான் காமன் சாலிசம். சோ இதுல எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஆர்ச்சிட்ஸ், ஃபர்ன்ஸ், லயனாஸ், ஹேங்கிங் மாசஸ், பெப்ரோமியா இஸ் ஆல்சோ த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் எபிஃபைட்ஸ். இவங்கலாம் பார்த்தோம், பெப்ரோமியாவோட டிஎஸ் பிளான்ட் பார்த்தோம் இல்லையா. அண்ட் மணி பிளான்ட், அஸ்னியா. சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எபிஃபைட்ஸ்க்கான எக்ஸாம்பிள். அது மட்டும் இல்ல, திஸ் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்பானிஷ் மாஸ், டிலாண்டேசியா. ஸ்பானிஷ் மாஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் டிலாண்டேசியா. grow in the bark of oak and pine trees. ஓகே, பைன் ட்ரீஸ் அண்ட் ஓக்கோடைய அந்த பார்க்குக்கு மேல, ஓகே, அந்த பிரான்சஸ் மேல இருக்கக்கூடிய பார்க்குக்கு மேல சர்வை பண்ணும் ஸ்பானிஷ் மாஸ். So what is the Spanish moss living on the bark of oak and pine trees? கேட்டாங்க அப்படின்னா that's a Tillandsia. Okay, next negative interaction. So negative interactions அப்படின்னு சொல்லும்போது Drosera is one of the example. Nepenthes, Dionia, Utricularia, Sarracenia. So these are all kill the insects to get the proteins. ஓகேவா. சோ இன்செக்ட்ஸ் கொண்டு அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். சோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுடைய மார்ஃபாலஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரும் இருக்கு இல்லையா. அதனுடைய பாடி ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி மாடிஃபை ஆயிருக்கும். இப்ப எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வந்து நெப்பந்தஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இன் நெப்பந்தஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் எ பிக்சர் லைக் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு இல்லையா. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அது ஓகேவா. சோ அப்ப அந்த பிக்சர் அப்படிங்கிறது வந்து இங்க அட்ராக்டிவா இருக்கு. அதனுடைய மவுத், they have to attract the insects, and when the insects will enter into the picture, immediately they have to close it. இந்த ஒரு லிட் மாதிரி இருக்கும், அந்த லிட்டை வச்சு என்ன பண்ணும், க்ளோஸ் பண்ணி. அப்ப அந்த மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா. அப்ப ட்ரெஸ்ஸோரா அப்படிங்கிறதுக்கு இன்னொரு என்ன பேர் அப்படின்னா சன்டியூ பிளான்ட். நெப்பந்தஸ்க்கு இன்னொரு பேரு பிக்சர் பிளான்ட்.
டயோனியாக்கு இன்னொரு பேரு வீனஸ் ஃப்ளை ட்ராப். யூட்ரிகுலேரியாக்கு இன்னொரு நேம் பிளேடர் ரூட். ஓகே, சாராசீனியா we don't have any names. Next வந்து herbivores or predators. இதுக்குள்ள இருந்து கண்டிப்பா ஒரு 1 mark question இருக்கு. So predators அப்படின்னு சொல்லும்போது cattles, camels, goats இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா so the frequently browse on the tender shoots of the herbs, shrubs and trees இது எல்லாத்தையுமே வந்து சாப்பிட்டுட்டே herbivores அப்படின்னா பிளான்ட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடும். ஓகேங்களா? சோ எல்லாம் சாப்பிடும். ஆனிமல்ஸ் வந்து இதுல வந்து எந்த பிளான்ட் எந்த டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் வந்து சஃபர் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா animals suffer more than perennials. ஏன் அப்படின்னா animal plants they can complete the life cycle within a year. ஒரு டைம் அது முளைச்சிருச்சு அப்படின்னா அது வந்து நமக்கு வந்து ஈல்டிங் கொடுத்துட்டு மறைஞ்சு போயிடும் இல்லையா? ஆனா அந்த மாதிரியான பிளான்ஸ் தான் இமீடியட்டா சாப்பிடணும். யாரு புல்லு, அதே மாதிரி இந்த டொமேட்டோ பிளான்ட், பிரிஞ்சால் இதெல்லாம் வந்து சீக்கிரமா எடுத்து சாப்பிடும். அதே நேரத்துல வந்து பெரினியல் அப்படின்னா பெரினியல் பிளான்ட் எக்ஸாம்பிள் ஜிஞ்சர், ஆனியன் இதெல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மேல இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் சாப்பிட்டா கூட அடியில் இருக்கக்கூடிய அந்த டியூபரா இருக்கட்டும், ரைசோம் இருக்கட்டும் அதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்டடா இருக்கும். ஏன்னா சாயில் கூட இருக்கே ப்ரொடெக்டடா இருக்கும். So again it will grow as an entire plant, okay, during the favorable situation. வரும்போது திரும்ப அது முளைச்சு மேல வரும். ஓகேவா? So grassy toxic may causes a remarkable changes in the vegetations. So 25% of the all insects are known as a phytophagous. ஒரு டைம் கேட்டோம்னாங்க அந்த கொஸ்டினை. Phytophagous அப்படின்னா இன்செக்ட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பிளான்ட்ஸ்க்குள்ள போயிட்டு they have to sucking the sap உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த fluid இருக்கு இல்லையா? சைலத்துக்குரிய ஃப்ளோயத்துக்குரிய fluid எல்லாம் எடுத்துக்கணும். So 25% of the all insects நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. நான் உனக்கு அதுக்காக தான் மெட்டீரியலை கையில கொடுத்துருக்கேன். You can use this material. ஓகே, அந்த மெட்டீரியல்ல அந்த பார்ட் நீ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நல்லா ரவுண்ட் போட்டு வச்சுக்கோ. 25% of all insects are known as a phytophagous. So feeds on plant sap and other parts of the plant. மெயினா வந்து அந்த sap தான் அது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த fluid தான் அது வந்து சாப்பிடும். ஓகேவா? சரி, நெக்ஸ்ட் வந்து எந்த பிளான்ட் எல்லாம் வந்து தன்னை பாதுகாக்கிறது. So the protective by themselves, self mechanism. அதுக்கு இந்த செல்ஃப் ப்ரொடெக்ஷன் எப்படி ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா Calotropis அப்படிங்கிற அந்த பிளான்ட்ல வந்து highly poisonous cardiac glycosides இருக்கு. cardiac glycosides இருக்கு. அப்போ அனிமல்ஸ்க்கு என்ன தெரியுதுன்னா இந்த cardiac glycosides இருக்கு, இதை போய் நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வரும், கார்டியாக் அட்டாக் வந்து வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா அதை சாப்பிடறது கிடையாது. சரியா? நீங்க எங்க வேணாலும் பாருங்க, எதுக்கெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா மாடு சாப்பிடவே சாப்பிடாது, ஏன்னா அதுல பாய்சன் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து டொபாக்கோ பிளான்ட் வந்து என்ன இருக்கு அப்படின்னா நிக்கோட்டின் இருக்கு, ஆனா ஹியூமன் பீயிங் அது தெரிஞ்சே சாப்பிடுறாரு. ஓகே, அனிமல்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடறது இல்ல, ஹியூமன் பீயிங் சாப்பிடும். காஃபில வந்து கேஃபீன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, சின்கோனால வந்து குயினைன் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, போகன்வில்லால பாத்தீங்க அப்படின்னா there is their thorns இருக்கு, ஓபன்ஷியால ஸ்பைன்ஸ் இருக்கு, அண்ட் கேக்டில லாக்டிக்ஸ் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான செல்ஃப் மாடிஃபிகேஷன் அதுல இருக்கிறதுனால செல்ஃப் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இதனால ஹெர்பிவோரஸ் இருந்து தன்னை பாதுகாக்கும். ஓகேவா? So once again you have to recall Calotropis என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா cardiac glycosides, nicotine in tobacco, caffeine in coffee, quinine in cinchona, thorns in bougainvillea, spines வந்து opuntia and lactex in the cacti. Okay, and parasitism already we revised. What are the types of the parasitism? So one is the total parasites, another one is here partial parasites. Total parasites are the holoparasites and partial parasites are hemiparasites. So total stem parasites and total root parasites. Total stem parasites வந்து Cuscuta. Cuscuta is the parasite. This is the host. இவங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கு host. Acacia duranta அப்படிங்கிறது. And next one வந்து ஒரு important இது என்ன அப்படின்னா அந்த Cuscuta plant வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா in Cuscuta plant having the Hastoria ஒரு special root இருக்கு. The Hastoria root வச்சு இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they can sucking the food material directly from phloem. Okay, Hastoria root வச்சு phloem அப்படியே வந்து சக் பண்ணி உள்ள வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதை சக் பண்ணி எடுத்துக்கும். ஆனா phloemல சைலத்துல இருக்கக்கூடிய ஃபுட்டை மட்டும் எடுக்கிறது இல்ல, ஈவன் ஃப்ளவர்ல இருக்கக்கூடிய ஹார்மோன் ஃப்ளோரிஜன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் இருக்கு இல்லையா, ஃப்ளவர் வர்றதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா ஃப்ளோரிஜன் அப்படின்னு ஒரு ஹார்மோன் இருக்கு. சோ அந்த ஹார்மோன்லயே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அசிய ஃபுட்டா எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் டோட்டல் ரூட் பாராசைட்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து BOR அப்படின்னு நான் சொன்னேன், Bacanophora, Orobench, Rafflesia, that is in the higher plants. Okay, and next one is a partial stem parasites. Partial stem parasites Viscum and Loranthus. Partial root parasites வந்து Santalum. Okay, and competitions அப்படின்னு வரும்போது எதுக்கெல்லாம் காம்படிட் பண்ணது நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். ஃபுட், ஹாபிடேட், பாலினேஷனுக்கு காம்படிட் பண்ணுது அண்ட் டிஃபரெண்ட் ஸ்பீஷஸ் ஹெர்பிவோரஸ் இது எல்லாமே இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ யூட்ரிகுலேரியா, திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
insectivorous plants அப்படின்னு சொல்லலாம் யூட்ரிகுலேரியா. ஸோ யூட்ரிகுலேரியா வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they have to compete with the tiny fishes. ஓகேவா? ஸோ சின்ன சின்ன ஃபிஷஸ் வந்து இதுக்கும் தேவைப்படும். அதே நேரத்தில் வந்து இன்செக்ட்ஸ் ஃபிஷஸ்க்கும் அந்த இன்செக்ட் வந்து தேவைப்படும். இப்போ இன்செக்ட்ஸ்க்கு யாரெல்லாம் காம்படிட் பண்றாங்கன்னா யூட்ரிகுலேரியா பிளான்ட் கூட காம்படிட் பண்ணும். ஓகேவா? ஒரு ஃபிஷ்ஷோ ஒரு இன்செக்டோ வந்து போய் சாப்பிட்டுச்சுன்னா பரவாயில்ல. ஓகேவா? சோ அப்ப இது என்ன பண்ணுதுன்னா டைனி ஃபிஷஸ் அண்ட் யூட்ரிகுலேரியா ஆல்சோ காம்படிட் டு த டைனி ஃபிஷஸ், குட்டி குட்டி ஃபிஷஸ்லாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். இங்கதான் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இருக்கு. சோ வாட் இஸ் த ஜங்க்லோன் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டோம். வாட் இஸ் ஜங்க்லோன்? வாட் இஸ் ஜங்க்லோன்? ஓகேவா? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து என்ன அப்படின்னா ஜங்க்லோன்ன்றது ஒரு ஆல்கலாய்ட். ஓகேவா? ஜங்க்லோன் இஸ் a alkaloid. இந்த क्वेश्चन நீங்க கம்பல்சரி படிச்சிரணும். So the inhibition is achieved by the secretion of certain chemical called allelopathic substance அப்படினு சொல்றோம். Amensalism அப்படிங்கிறது Penicillium notatum producer penicillin. Penicillium notatum is one of the fungus. இந்த ஃபங்கஸ் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பென்சிலினை நமக்கு வந்து பென்சிலினை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இந்த பென்சிலின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா பாக்டீரியாவை வளர விடாம தடுக்குது. என்ன டைப் ஆஃப் பாக்டீரியா அப்படின்னா ஸ்டஃபைலோகோக்கஸ். ஓகே, நம்ம பென்சிலின் வந்து இன்ஹிபிட் தி growth of ஸ்டஃபைலோகோக்கஸ். ஓகேவா? ஸ்டஃபைலோகோக்கஸ் வளர விடாம தடுக்குது. நெக்ஸ்ட் ட்ரைகோடர்மா அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபங்கை. ஆல்ரெடி we studied in 9th chapter. So that is a free living fungi. Okay, that is living in the soil. So இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஃபங்கஸ் அஸ்பர்ஜில்லஸ். இது ஒரு ஃபங்கை தான், இதுவும் ஒரு ஃபங்கை தான். ஆனா இந்த ஃபங்கை வளர விடாம தடுக்கும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன்னு பாத்தீங்கன்னா ரூட்ஸ் அண்ட் ஹல்ஸ் ஆஃப் பிளாக் வால்நட். இந்த பிளாக் வால்நட் அப்படிங்கிறது ஜங்க்லன்ஸ் நைக்ரா அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட். இந்த ஜங்க்லன்ஸ் நைக்ரா வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா செக்ரீட்ஸ் ஆல்கலாய்ட் ஜங்க்லோன். The junglan nigra secretes alkaloid junglone, so that is inhibit the growth of seedlings. இப்போ இந்த ஜங்க்லோன் நைக்ரா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அதை சுத்தி வந்து ஆப்பிள் ட்ரீயோ இல்ல டொமேட்டோவோ இல்ல ஆல்ஃபாஃபாவோ இருக்கு அப்படின்னா அதை வளர விடாம என்ன பண்ணும்? தடுக்கும். எப்படி தடுக்க முடியுது அப்படின்னா அதுக்குள்ள வந்து ஒரு ஆல்கலாய்டு இருக்கு. What is the name of the alkaloid? Junglone. Okay, junglone இருக்கக்கூடிய பிளான்ட் எது? Junglan nigra. That's a black walnut. அதுக்கு பேர் தான் ஜங்க்லோன் நைக்ரா. ஓகே, இன்டர்ஸ்பெசிபிக் இன்டராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் ஏற்கனவே கோஎவல்யூஷன் சொன்னேன். கோஎவல்யூஷன் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு கான்செப்ட். ஓகேவா? சோ எதெல்லாம் நான் மென்ஷன் பண்றேனோ அதெல்லாம் கம்பல்சரி படிக்கணும். அப்ப அந்த கோஎவல்யூஷன்ல ஸ்டிக்கி இன்செக்ட்ஸ், வாக்கிங் இன்செக்ட்ஸ், ஸ்டிக்கி இன்செக்ட் அண்ட் வாக்கிங் ஸ்டிக்கி இன்செக்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். சோ அது வந்து கேராய்சம். ஓகே, கேராசியம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. கேராசியம் மோரோசஸ். Carasium morosus. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா that is a Phyllium frantosum. That is not a Phyllium frantosum. Look at that. Phyllium frantosum. It is followed by another. என்ன நேம் பாருங்க. Okay, Phyllium frantosum. So Phyllium frantosum is a leaf insect, sticky insect எது அப்படின்னா Carasium morosus. Leaf insect example Phyllium frantosum and look like a female insect Ophrys. Okay, that's a floral mimicry அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேவா? சோ அது ரெண்டும் protective mimicry. இது வந்து floral mimicry example வந்து Ophrys and வந்து floral mimicry protective mimicry example வந்து Carasium and another Phyllium. ரெண்டு எக்ஸாம்பிள். Myrmecophily அப்படின்னு சொல்லும் போது take the shelter on some trees such as mango, lychee, jamun, acacia. So இதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஷெல்டர் தேவைப்படுறதுனால ஒரு பிளான்ட் வந்து இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் மேங்கோல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு. ஓகேவா? சோ ஆண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஷெல்டர் தேவைப்படுச்சு. ஆனா அதே ஆண்ட்ஸ் வந்து பிளான்ட்டுக்கு வந்து என்ன ஒர்க் பண்ணுது? பாடி கார்டு வேலை பார்க்குது இல்லையா? சோ ஆண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எந்த ஒரு அனிமல்ஸோ எதுவும் போய் என்ன பண்ண முடியாது, அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் ஈஸியா எடுக்க முடியாது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் வந்து கோஎவல்யூஷன் இஸ் a very 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 important topic. Corolla length of proboscis length, the corolla length and proboscis length of butterflies and moths. Okay, இது ரெண்டுமே வந்து கோஎவல்யூஷன் எவல்யூட்டடா இருக்கும்.
And birds peak shape, flower shape size, and hornbills, birds of the scrub jungles. So அதே மாதிரி slit size of Polinia in Apocynaceae members. இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா ஜாடிக்கேத்த முடி இருக்கு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஸோ ஆக்சுவலா வந்து இட்ஸ் லுக் லைக் வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வந்து ஒரு ஃபிளவர் வந்து ஒரு இன்செக்ட் மாதிரியே இருக்கு. ஓகே, எக்ஸாம்பிள் ஃபார் வந்து ஃபீமேல் இன்செக்ட் மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸோ இது போய் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மேல் இன்செக்ட் அதுல போய் வந்து பாலினேஷன்ஸ் அப்படின்னு தெரியாம அது போகும், அந்த பாலினேஷன்ஸ் ஓகே அட்ராக்ட் ஆகி போகும். ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அந்த கொரோலாவோட லென்த்தும் அந்த பேர்ட்ஸோட பீக்கோட லென்த்தும் சேமா இருந்துச்சு அப்படின்னா they can easily get the ஹார்மோன்ஸ் உள்ள இருக்கக்கூடிய ஃப்ளோரிஜன் ஹார்மோனா இருக்கட்டும் இல்ல அங்க இருக்கக்கூடிய செக்ரேஷன்ஸ் எதுவா இருந்தாலும் ஈஸியா அதால எடுக்க முடியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ். ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ். வாட் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் தட்? ஃப்ரீ ஃப்ளோட்டிங் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ் அப்படி வெப் அப்படின்னு போட்டா கூட உல்ஃபியா, ஐகோர்னியா, பிஸ்டியா. அண்ட் ரூட்டட் ஃப்ளோட்டிங் ஹைட்ரோஃபைட்ஸ்க்கு பொட்டமோஜிட்டான், மார்சிலியா அண்ட் வந்து நீலம்பூ, நிம்பியா. And submerged floating hydrophytes CU, Ceratophyllum, Utriflaria. Rooted submerged hydrophytes example HIV, Hydrilla, Wallisneria, Isoids. இந்த terms எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த letters ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Amphibious hydrophytes example வந்து STR, ACI ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நினைக்கிறேன். Sagittaria, Typha and Ranunculus. Okay, classification of xerophytes are very very important. Ephemals, Argemone, Mulluco, Tribulus, Teprosia, ATM அப்படின்னு படிச்சுக்கோ. Succulents வந்து Opentia, Aloe and வந்து Bryophyllum and Begonia. Okay, and வந்து Casuarina, non-succulent வந்து Casuarina, Nerium, Sisyphus and Acacia. So with the help of the letters you can easily recall. And the next very important thing, so roots are totally absent. அதாவது floating plants அப்படின்னு வரும்போது the plants are floating in the surface of water. சோ அதுக்கு ரூட்ஸ் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஏன்னா அதுலயே வாட்டர் தான் இருக்கு. அப்ப எந்த பிளான்ட்டுக்கு வந்து ரூட்ஸே கிடையாது, ஹைட்ரோஃபைட்டிக் பிளான்ட்ல எந்த பிளான்ட்ஸ்க்கு ரூட் கிடையாது அப்படின்னா உல்ஃபியா அண்ட் சால்வினியாவுக்கு ரூட் கிடையாது. இந்த ரூட்ஸ் ஆர் புவர்லி டெவலப்ட் இன் த ஹைட்ரில்லா. அதே மாதிரி ரூட்ஸ் ஆர் வெல் டெவலப்ட் இன் த ரானன்குலஸ். The root caps are replaced by the pockets. ஓகேவா, அதாவது ரூட் கேப் வந்து யூஸ்வலா யாருக்கு இருக்கும் அப்படின்னா மீசோஃபைட்டிக் பிளான்ட்ஸ் இருக்கு. இப்ப வந்து லேண்ட்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா பிளான்ட்ஸுக்குமே ரூட்டோட டிப்ல வந்து ஒரு கேப் இருக்கும். அந்த கேப் தான் வந்து அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா, ஆனா அந்த கேப் வந்து இங்க எதாவது மாறுது அப்படின்னா ரூட் பேக்கெட்ஸா மாறுது. பிகாஸ் தட் இஸ் ஃபில்டு வித் வந்து என்னது ஏர், அந்த கார்டெக்ஸ்க்குள்ள ஏர் இருக்கும். So they can float in the water. So அதுக்கு வந்து ஐகோர்னியா எக்ஸாம்பிள். அண்ட் இன் லீவ்ஸ், வாலிஸ்னேரியாவோட டயக்ராம் வரைஞ்சோம் அப்படின்னா வாலிஸ்னேரியாவுடைய லீவ்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர் நமக்கு தெரியும் இல்லையா. சோ இந்த மாதிரி லீவ்ஸ் வந்து இருக்கும். So இது வந்து வாலிஸ்னேரியா. இட்ஸ் leaves are very thin, long and ribbon shaped. இந்த ribbon அப்படிங்கிற வேர்டு வந்துச்சுனாலே அது வாலிஸ்னேரியா தான். Okay, the leaves are long and linear அப்படிங்கிறது வந்து பொட்டமோஜிட்டான். and the finely dissected leaves வந்து இப்படி குட்டி குட்டி குட்டியா வச்சுக்கோங்களேன். so that is finely dissected வந்து Ceratophyllum. the floating leaves large and flat. நிறைய வந்து உங்களுக்கு இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் பார்க்கலாம். லீவ்ஸ் நீளம் கூட லீவ்ஸ் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிம்பியா நீளம் லீவ்ஸ் வந்து நல்லா பெருசா இருக்காங்க. ஓகேவா, சோ அதுல சம்டைம்ஸ் வந்து யாராவது குட்டி குழந்தைய கூட உட்கார வச்சா தாங்கும். சோ அந்த அளவுக்கு இருக்கும். சோ நிம்பியா நீளம் கூடது large and flat. The petioles become swollen and spongy. Petioles வந்து எங்க swollen-ஆ spongy-ஆ இருக்கு அப்படின்னா ஐகோர்னியா and trapa. Okay, the emergent form of the leaves shows a heterophyllene condition. Heterophyllene two type of the leaves பார்க்கலாம். So ஒரு leaves வந்து தண்ணிக்குள்ள இருக்கும், ஒரு leaves தண்ணிக்கு வெளியில இருக்கும் இல்லையா. So அப்ப தண்ணிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய leavesல பாத்தீங்கன்னா dissected leaves இருக்கும், குட்டி 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 leaves இருக்கும். அதே plant வந்து தண்ணிக்கு மேல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. So above that aerial leaves அப்படின்னா so aerial leaves வந்து பாத்தீங்கன்னா large leaves-ஆ இருக்கு. So அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் Ranunculus, Sagittaria, அதுக்கப்புறம் Limnophylla, Heterophylla. சிங்கிள் நேம் தான், Limnophylla and Heterophylla. நெக்ஸ்ட் வந்து xerophytes. Xerophytes அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த क्वेश्चन தான் நான் இப்ப கேட்டிருந்தேன். So which part of the plants stipules are modified into spines? எந்த, அதாவது Euphorbia, Acacia, Sisyphus, Caparis இது நாலுலயும் எந்த பார்ட் ஸ்பைன்ஸா மாடிஃபை ஆச்சுன்னு பார்ப்போம் இல்லையா. So நீங்க பார்த்தோம் இல்லையா அந்த क्वेश्चनல. So the stipules are modified into spines. The entire leaves are modified into spines. மொத்த லீவ்ஸ்மே ஸ்பைனா மாடிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்னா சோ நம்ம வந்து ஓபன் ஷியால இப்படி 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 போடுறோம் இல்லைங்களா. சோ இது எல்லாம் என்னது அப்படின்னா ஸ்பைன்ஸ். ஆக்சுவலா அந்த இடத்துல லீஃப் இருக்கும், லீஃப் வந்த உடனே கீழே விழும். ஓகேவா, விழுந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து என்ன வரும், தார்ன்ஸ் வர ஆரம்பிச்சு.
The entire leaves are reduced to a scales அப்படிங்கிறது asparagus. It's a very important 1 mark. And the life cycle is completed within short period, that is called by the ephemerals. A succulent 05 அப்படின்னு சொல்லும்போது phylloclad, phylloid and cladoidக்கு நமக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும். What is the phylloid? What is the phyloclad? Phyloclad இங்க இருக்கு. So phylloid and another one is a cladoid. Cladoid. So இது மூணுமே வந்து ஒரு மாடிஃபிகேஷன் தான். இதுவும் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் தான். இது வந்து 11th இருந்து நீங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இல்லனா உங்களுடைய இதுல லாஸ்ட் பார்ட்ல நான் கொடுத்திருப்பேன், ஆன்சர் கொடுத்திருப்பேன். ஓகேவா? So what is a phylloklad அப்படினா the stem is modified into flattened like structure, phylloklad. The stem is modified into cylindrical இருந்துச்சு அப்படினா which is carrying the function photosynthesis is known as a cladoid. Phylloid அப்படிங்கிறது என்னது அப்படிங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா so phylloid is a petiole is modified. ஓகேவா? ஒரு petiole வந்து எப்படி modified ஆயிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு leaf like structure modified ஆயிருச்சு அப்படின்னா so அதுக்கு பேர் வந்து that is a phylloid அப்படின்னு சொல்றோம். அப்போ cladoidக்கு first one பாத்தீங்க அப்படின்னா a succulent xerophytic example, phylloklad, that's a opensia example. Cladoidக்கு example வந்து asparagus, phylloidக்கு example வந்து acacia melanoxylon and succulent xerophyte அப்படின்னு சொல்லும்போது aloe and non-succulent perennial வந்து Sisyphus example. Epiphytes நம்ம already diagram வரைஞ்சிருக்கிறேன். Orchids, lianas, hanging mosses, money plant, these are all example. Halophytes அப்படின்னு சொன்னோம்னா Avicennia, Rhizophora, Soneraceae. So these are all mangroves. இது எல்லாமே example. Succulent halophyte வந்து Salicornia is example for that. So vivipary is a very important definition. Seeds germinate in the fruits of mother plant itself. ஓகேவா? அதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டுக்குள்ளேயே ஒரு சீடு வந்து ஜெர்மினேட் ஆகி ஏன் அப்படி பாத்தீங்க அப்படின்னா அது சர்வே பண்ணக்கூடிய இடம் ஃபுல்லாவே சால்ட் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும். சோ அது வந்து சீடு உள்ள விழுந்துச்சுன்னா சீட்ல இருக்கக்கூடிய மைக்ரோபைல் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா க்ளோஸ் ஆயிடும். அப்ப அந்த சீடு வந்து டேமேஜ் ஆயிடும் இல்லையா? சோ அதனாலதான் முளைச்சு கீழே விழுது. Trichophilous plants அப்படின்னு சொல்லும்போது Cucurbittus, Melotheria, Mukhia example. And Vivipary வந்து என்னென்ன கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னா so epidermal cells of the stem have a cutinized and squarish and filled with oil and tannin ஓட இருக்கு. ஓகேவா? Star shaped sclerites இது வந்து உங்களுக்கு நோட்ஸ்ல இருக்கு, இத படிச்சுக்கோங்க. அதே மாதிரி H shaped heavy thick and spicules are present and the leaves may be doris venter, isobilateral and with வந்து salt secreting glands are there. High osmotic pressure வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஃப்ரூட் வந்து அப்படியே நல்லா பழுத்துறது இல்லையா? ரைப்பனிங் ஆனவொன்னா உள்ள இருக்கக்கூடிய எசன்ஸ் எல்லாம் வெளியே வரும்போது அதுக்கு ஆஸ்மாட்டிக் ப்ரெஷர் வந்து அதிகமா இருக்கும். அதனாலதான் அந்த ப்ரெஷர்ல தான் அது வந்து கிராக் ஆகி வெளியில வருது. சோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிஸ்பர்சல் ஆஃப் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த டீடைல் ஆன்சர்ஸ் நம்ம படிக்கும் போது டெஃபினட்டா இருக்கு நம்ம ஆன்சர் வந்து எழுதலாம். We will see in the okay. Thank you.